सूरह बनी इसराइल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह दे नाम नाल जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। बेऐब जेड़ा लै गया बंदे अपने नू रातों रात ओदी मसीत तो परली मसीत तक जिस दे दिवाले बरकत रखी है सा तां असीं विखाईए ओनू कुछ अपनियां निशानियां। जरूर ओहो ही सुनदा वेखदा। ते इस तो पहले दित्ती असां मूसा नू किताब ते बनाई असां ओ हदायत बनी इसराइल लई भाई ना बढ़ाओ सवा मेरे किसे नू कम बनाण वाला। ऐ औलाद ओदी जिस नू ला लिया असां नूह नाल बेड़ी उत्ते। नूह जरूर शुक्रगुजार बंदा सी ते पक्का हुक्म भेजिया असां बनी इसराइल वल किताब विच भाई जरूर तुसीं फसाद करोगे मुल्क विच 2 वारी ते जरूर तुसीं बड़ी सरकशी दिखाओगे। फिर जद आवेगा दोवां विचों पहली वारी दे अजाब दा वादा खड़ा करांगे असीं तुसां उत्ते बंदे अपने बड़े लड़ाके। फिर फैल जाणगे विच मुल्क तुहाडे दे हर पासे ते एह वादा अजाब दा सी वादा कीते ही होए कम दा। फिर मोड़ देंगे असीं तुसां लई वारी उन्हां उत्ते ते मदद देंगे तुहानू मालां ते पुत्रां नाल ते कर देंगे तुहानू बधेरे फौज वल्लों। जे नेकी करोगे तां नेकी करोगे अपनियां जानां लई ते जे बुराई करोगे तां भी अपनी रात लई। फिर जद आवेगा दूसरी बारी दे अजाब दा वादा खड़े कर देंगे बंदे तां जे बगाड़ देन मूहां तुहाडियां नू ते वड़न बैतुल मकदस विच जिਉਂ वड़े सन पहली बारी दुश्मन उथे ते तां जे बर्बाद कर देन पूरी तरह हर चीज जिस उत्ते जोर चले ने। हो सकदा है रब तुहाडा जो मेहर करे तुसां उत्ते ते जे मुड़ के कीतो जे तां असीं भी मुड़ के सजा देंगे ते बनाया असां दोज़ख बेईमानां लई कैदखाना। ये कुरान जरूर ओ राह दसदा है जेड़ा सब नालों सिद्धा है ते खुशखबरी देंदा ईमानदारां नू जेड़े करदे ने भलाइयां। भाई उन्हां लई जरूर सवाब है बड़ा ते जेड़े नहीं मनदे आखरत नू तैयार कीती असां उन्हां लई दुख दी मार। ते मंगदा है आदमी बुराई भलाई मंगने वांगू ते है आदमी जल्दबाज काला। ते बनाइयां ने असां रात ते दिन 2 निशानियां। फिर हनेरी कर दित्ती असां निशानी रात दी ते कर दित्ती असां निशानी दिन दी चाननी। तां ढूंढो रोजी अपने रब तो ते जान लो गिनतरी वरियां दी ते हिसाब ते हर कासे दा जुदा जुदा बयान कीता असां नखेड़ के ते हर आदमी दी लटका दित्ती असां किस्मत ओदी गर्दन विच ते निकालांगे ओदे लई दिन क़यामत दे अमलनामा। वेख लेगा उसनू खुले पढ़ लै अमलनामा अपना बतेरा है तू आप अज अपने उत्ते लेखा करन वाला। जेड़ा राह पिया सो सीधा राह पैंदा है निरा अपनी जान लई ते जेड़ा भुला सो भुलदा है निरा उसे उत्ते बबाल ते नहीं चुकदा कोई चुकण वाला भार दूजे दा ते नहीं है असीं अजाब करदे जद तक पैगंबर ना भेज दईए ते जद असां चाह्या भाई बर्बाद कर दईए किसे बस्ती नू हुक्म कीता असां मौजां मानण वालियां उस दियां नू ते ओ बेफरमानी करन लग पए उस विच। तद ठीक बैठी उन्हां उत्ते गल अजाब दी। फिर असीं बर्बाद कर देने उसनू पूरी तरह ते कितनियां ही बर्बाद कर दित्तियां ने असां संगतां पिछे नूह दे। ते बतेरा है तेरा रब अपने बंदे दे गुनाह दी खबर रखण वाला वेखण वाला। जड़ा चाहंदा होवे दुनिया शताबी दे देने असीं उसनू इत्थे जितना असीं चाहिए जिसनू असीं चाहिए। फिर ठहराया है असां ओदे लई दोज़ख वड़ेगा उत्थे मुलामत सुन के रहम तो रांदिया जाके। ते जिन चाही आखरत ते दौड़ कीती ओदे लई ओदे लायक दी नाले ओ ईमानदार सो ओह ने जो दौड़ उन्हां दी कबूल पई। हर टोले नू देंदे जाने असीं इन्हां नू ते उन्हां नू भी तेरे रब दी बख्शिश विचों ते नहीं ये बख्शिश तेरे रब दी बंद कीती होई। पर नज़र करो किस तरह वड्याई दित्ती है असां इकना नू इकना उत्ते ते आखरत जरूर वधेरी बड़ी है दर्जियां वालों ते बहुत बड़ी है वड्याई देने वालों। ना ठहरा अल्लाह नाल माबूद दूसरा फिर बैठ रहेगा मलामत सुन के अकारा होके। ते पक्का हुक्म कर दिता तेरे रब ने भई ना पूजो पर उसे नू ते जाणदियां नाल एहसान करना जे पहुंचे तेरे कोल बुढ़ेपे नू इक उन्हां विचों या ओ दोवें तां ना आख उन्हां नू उफ ते ना झिड़क उन्हां नू ते आख उन्हां नू गल अदब दी ते नीवी कर उन्हां अगे बांह आजजी दी मेहर नाल ते दुआ करया कर मेरे रब्बा मेहर कर इन्हां उत्ते जिवें पालिया ने मैनू निक्के होंदे नू। रब तुहाडा
ਖੂਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਨੇਕ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੇ ਸਾਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਹੱਕ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਰਾਹੀ ਨੂੰ ਹੱਕ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਉਡਾ ਬੇਜਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ। ਬੇਜਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰਾ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ, ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਸ਼ੁਕਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੂੰਹ ਪੁਆਏ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਅਜੇ ਖੁਦ ਆਪ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਰਮ। ਤੇ ਨਾ ਰੱਖ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਬੰਨ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਨਾਲ, ਤੇ ਨਾ ਖੋਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਖੋਲਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੈਠ ਰਹੇਗਾ ਉਲਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਰ ਕੇ। ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਸ਼ਾਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਿਜ਼ਕ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਚਾਹੇ, ਤੇ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਚਾਹੇ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਖਬਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾ ਖੂਨ ਕਰੋ ਔਲਾਦ ਆਪਣੀ ਨਾ ਤੰਗਦਸਤੀ ਦੇ ਖੌਫ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਖੂਨ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਤਾ ਹੈ ਬੜੀ। ਤੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਓ ਜ਼ਨਾ ਦੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਹਯਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਬੁਰਾ ਰਾਹ ਹੈ। ਤੇ ਨਾ ਖੂਨ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਜਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਨਾ ਕੀਤੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪਰ ਹੱਕ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਖੂਨ ਹੋਇਆ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ, ਸੋ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਸਾਂ ਵਾਲੀ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ। ਫਿਰ ਵਾਅਦਾ ਨਾ ਕਰੇ ਖੂਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਦਦ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਓ ਯਤੀਮ ਦੇ ਮਾਲ ਦੇ, ਪਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਇਕਰਾਰ, ਇਕਰਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛ ਹੋਣੀ ਜੇ। ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਟੋਪਾ ਜਦ ਮਿਣੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਤੋਲੋ ਤਰਕੜੀ ਸਿੱਧੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਹੀ ਚੰਗਾ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਓੜਕ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਨਾ ਮਗਰ ਪਾਓ ਉਸ ਦੇ ਜਿਸ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ। ਕੰਨ ਤੇ ਅੱਖ ਤੇ ਦਿਲ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਨਾ ਤੁਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਆਕੜ ਕੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਤੂੰ ਹਰਗਿਜ਼ ਪਾੜ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਜ਼ਮੀਨ। ਤੇ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਹੋ ਕੇ। ਜਿਤਨੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਹੈ ਬੁਰੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਕੋਲ ਨਾਪਸੰਦ। ਇਹ ਹੀ ਉਸ ਇਲਮ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਉਤਾਰੇ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ। ਤੇ ਨਾ ਠਹਿਰਾ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਮਾਬੂਦ ਦੂਸਰਾ, ਫਿਰ ਪਏਗਾ ਦੋਜ਼ਖ ਵਿੱਚ ਉਲਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ। ਅਜਬ ਗੱਲ ਹੈ, ਚੁਣ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੇ ਆਪ ਲਈਆਂ ਨੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਧੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਆਖਦੇ ਹੋ ਗੱਲ ਬੜੀ ਬੁਰੀ। وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਤ ਲੈਣ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਰਹਿਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ। ਹਬੀਬ ਆਖੋ ਜੇ ਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਮਾਬੂਦ ਜਿਉਂ ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਤਦ ਜ਼ਰੂਰ ਢੂੰਡਦੇ ਅਰਸ਼ ਦੇ ਤਖਤ ਵਾਲੇ ਵੱਲ ਅਪੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਹ। ਉਹ ਬੇਅੈਬ ਤੇ ਉੱਚਾ ਹੈ ਉਸ ਗੱਲੋਂ ਜੋ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੀ ਉਚਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬੇਅੈਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਤੇ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਰ ਬੇਅੈਬ ਆਖਦੀ ਏ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਸੋਭਾ ਉਹਦੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਬੇਅੈਬ ਆਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤਹਮਲ ਵਾਲਾ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆਖਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਪੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਾ ਲੈਣ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਇੱਕੋ ਰੱਬ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ, ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਉਤਰੈ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਖੂਬ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਕੰਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵੱਲ, ਤੇ ਜਦ ਉਹ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਗਰ ਤੁਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਇੱਕ ਮਰਦ ਦੇ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਜਾਦੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੇਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਅਖਾਣ, ਫਿਰ ਭਟਕ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਦੀ। ਤੇ ਆਖਿਓ ਨੇ ਭਲਾ ਜਦ ਅਸੀਂ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹੱਡੀਆਂ ਤੇ ਚੂਰਾ, ਭਲਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਉਠਾ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ। ਤੂੰ ਆਖ ਹੋ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਪੱਥਰ ਜਾਂ ਲੋਹਾ, ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਦਾਇਸ਼ ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਫੇਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠ ਕੇ ਰਹੋਗੇ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕੌਣ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਸਾਨੂੰ? ਤੂੰ ਆਖ ਜਿਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ। ਫੇਰ ਹਿਲਾਣਗੇ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਖਣਗੇ ਕਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ? ਤੂੰ ਆਖ ਸ਼ਾਇਦ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੋਵੇ।
ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੱਦੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਆਓਗੇ ਉਹਦੀ ਸੋਭਾ ਆਖਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਗੁਮਾਨ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਦੇਰ ਲਾਈ ਤੁਸਾਂ ਪਰ ਥੋੜੀ। ਹਬੀਬ ਆਖ ਦਿਓ ਬੰਦੇ ਮੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਣ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਥੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਝਗੜਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਦਮੀ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰ। ਰੱਬ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਬ ਜਾਣਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੇ ਚਾਹੇ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਤੁਸਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਅਜ਼ਾਬ ਕਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਐ ਹਬੀਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਰੱਬ ਤੇਰਾ ਖੂਬ ਜਾਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਅਸਾਂ ਇਕਨਾ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਨਾ ਨਾਲੋਂ, ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਅਸਾਂ ਹੀ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬੂਰ। ਤੂੰ ਆਖ ਸੱਦੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜੇ ਸਵਾਹ ਉਹਦੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦਫਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਤੁਸਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਨਾ ਬਦਲ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਦਦੇ ਨੇ ਆਪ ਢੂੰਡਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਵੱਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ, ਜੇ ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧੇਰਾ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਤੇ ਡਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅਜ਼ਾਬੋਂ। ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਵਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਸਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਿਆਮਤ ਦੇ, ਜਾਂ ਅਜ਼ਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਖਤ ਅਜ਼ਾਬ। ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਸਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਭੇਜਣੇ ਤੋਂ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਜੋ ਝੁਠਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਿਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਅਸਾਂ ਸਮੂਦ ਨੂੰ ਊਠਣੀ ਪੱਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਫਿਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੋ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪਰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ। ਹਬੀਬ ਜਦ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਭਈ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਸਾਂ ਉਹ ਵਿਖਾਲਣ ਜੋ ਅਸਾਂ ਵਿਖਾਇਆ ਤੈਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਮੇਰਾਜ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਜ਼ਮਾਨ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਦਰਖਤ ਥੋੜ ਦਾ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਫਿਟਕਾਰ ਪਈ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਰਾਨੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰ ਵਧੇਰੀ ਸਰਕਸ਼ੀ। ਤੇ ਉਹ ਵਿਖਾਵਾ ਮੇਰਾਜ ਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਹੋਈ, ਸੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਕੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਮੰਨਿਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਰਖਤ ਉੱਤੇ ਫਿਟਕਾਰ ਪਈ ਯਾਨੀ ਥੋੜ ਦਾ ਦਰਖਤ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਆ ਜੋ ਦੋਜ਼ਖੀ ਥੋੜ ਦਾ ਦਰਖਤ ਖਾਣਗੇ। ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਦਰਖਤ ਕੀਕਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦ ਆਖਿਆ ਅਸਾਂ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰੋ ਆਦਮ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਸਜਦਾ ਕੀਤੋ ਨੇ ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ। ਆਖਿਓ ਸੂ ਭਲਾ ਮੈਂ ਸਜਦਾ ਕਰਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੀ। ਆਖਿਓ ਸੂ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲਾਇਕ ਹੈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਆ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ। ਜੇ ਢਿੱਲ ਦੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿਨ ਕਿਆਮਤ ਤੀਕ, ਤਾਂ ਥੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਜੜ ਪੁੱਟ ਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਔਲਾਦ ਦੀ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਜਾ ਫਿਰ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਤੁਰੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਦੋਜ਼ਖ ਹੈ ਸਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਪੂਰ ਸਜ਼ਾ। ਤੇ ਥੜਕਾ ਲੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਥੜਕਾ ਸਕੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ, ਤੇ ਸੱਦ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪਿਆਦੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣ ਲੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਲਾਂ ਤੇ ਔਲਾਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਦੇ ਲੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਾਅਦਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪਰ ਫਰੇਬ ਦਾ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ੋਰ, ਤੇ ਬਤੇਰਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਕੰਮ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ। ਰੱਬ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੋਰਦਾ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਢੂੰਡੋ ਫਜ਼ਲ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸਾਂ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਪਹੁੰਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ, ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੁਆ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਸਵਾਹ ਉਹਦੇ। ਫਿਰ ਜਦ ਬਚਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਕੇ ਥਾਂ ਵੱਲ ਟਾਲ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਹੈ ਆਦਮੀ ਬੜਾ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੱਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਟੋਲੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ, ਫਿਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਅਮਲਨਾਮਾ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਅਮਲਨਾਮਾ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਣੇਗਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ, ਸੋ ਉਹ ਆਖਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਵਧੇਰਾ ਭੁੱਲਾ ਹੋਇਆ ਰਾਹੋਂ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਥੜਕਾ ਦੇਣ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜੋ ਭੇਜਿਆ ਸਾਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ, ਤਾਂ ਜੋੜ ਲੈ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਸਵਾਹ ਉਹਦੇ, ਤੇ ਤਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੈਨੂੰ ਯਾਰ। ਤੇ ਜੇ ਕਦੇ ਨਾ ਸਾਬਤ ਰੱਖਦੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ, ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਸੈਂ ਤੂੰ ਜੋ ਝੁਕ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਤਦ ਚਕਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੂਣਾ ਅਜ਼ਾਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤੇ ਦੂਣਾ ਅਜ਼ਾਬ ਮੌਤ ਦਾ। ਫਿਰ ਨਾ ਲੱਭਦੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਸਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮਦਦਗਾਰ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਤਿਲਕਾ ਦੇਣ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨੋਂ, ਤਾਂ ਕੱਢ ਦੇਣ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ। ਜੇ ਕਰ ਇੰਜ ਕਰਨ ਤੇ ਤਦ ਨਾ ਠਹਿਰਨਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇਰੇ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਚਾਲਾ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਭੇਜੇ ਅਸਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਆਪਣੇ,
ਤੇ ਨਾ ਵੇਖੇਂਗਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਚਾਲੇ ਦਾ ਬਦਲਣਾ। ਦੁਰਸਤ ਪੜੋ ਨਮਾਜ਼ ਵਕਤ ਢਲਨੇ ਸੂਰਜ ਦੇ, ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਤੱਕ, ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਫਜਰ ਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਫਜਰ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਰੂਬਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਰਾਤ ਜਾਗ ਤਹੱਜੁਦ ਲਈ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਧੀਕ ਹੈ ਤੇਰੇ ਲਈ, ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜੋ ਖੜਾ ਕਰੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਤੇਰਾ ਸਰਾਏ ਹੋਏ ਥਾਂ। ਤੇ ਆਖੋ ਮੇਰੇ ਰੱਬਾ ਦਾਖਲ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਸੱਚ ਦਾ, ਤੇ ਕੱਢ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਸੱਚ ਦਾ, ਤੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ੋਰ ਮਦਦ ਦਾ। ਤੇ ਆਖੋ ਕਿ ਆ ਗਿਆ ਹੱਕ ਤੇ ਨਿਕਲ ਭੱਜਿਆ ਝੂਠ, ਝੂਠ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲ ਭੱਜੂ ਸੀ। ਤੇ ਉਤਾਰਨੇ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਉਹ ਜੋ ਰੋਗ ਗਵਾਏ, ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਲਈ ਏ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦਾ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਘਾਟਾ, ਤੇ ਜਦ ਨਿਹਮਤ ਦਈਏ ਅਸੀਂ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਟਾਲ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਪਾਸਾ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਜਦ ਪਹੁੰਚੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆਸ ਤੋੜ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਬੀਬ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਹਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਡੋਲ ਉੱਤੇ, ਸੋ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕੌਣ ਖੂਬ ਪਿਆ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਰਾਹ। ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਰੂਹ ਦਾ ਹਾਲ, ਤੂੰ ਆਖ ਰੂਹ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇਲਮ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰ ਥੋੜਾ। ਤੇ ਜੇ ਚਾਹੀਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਜਾਈਏ ਜੋ ਇਲਮ ਭੇਜਿਆ ਅਸਾਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ, ਫਿਰ ਨਾ ਲੱਭੂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ, ਸਵਾ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ। ਹਬੀਬ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਆਦਮੀ ਤੇ ਜਿੰਨ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜੋ ਲਿਆਉਣ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਜਿਹਾ, ਤਾਂ ਨਾ ਲਿਆ ਸਕਣਗੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਹੋ ਜਾਣ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਾ ਦੇ ਮਦਦਗਾਰ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁੜ ਮੁੜ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਅਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਖਾਣ, ਫਿਰ ਕਬੂਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਰ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੀ ਦੇ। ਤੇ ਆਖਿਓ ਨੇ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜਦ ਤੀਕ ਨਾ ਵਗਾਵੇਂ ਅਸਾਂ ਲਈ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਚਸ਼ਮਾ, ਜਾਂ ਹੋਵੇ ਤੇਰਾ ਬਾਗ ਖਜੂਰ ਤੇ ਅੰਗੂਰ ਦਾ, ਫਿਰ ਵਗਾਵੇਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾੜ ਕੇ। ਜਾਂ ਡੇਗਦੇ ਆਸਮਾਨ ਜਿਵੇਂ ਆਖਿਆ ਹੀ ਅਸਾਂ ਉੱਤੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਲਿਆਵੇਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੂਬਰੂ, ਜਾਂ ਹੋਵੇ ਤੇਰਾ ਘਰ ਸੋਨੇ ਦਾ, ਜਾਂ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇਂ ਆਸਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਅਸਾਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਤੇਰਾ ਜਦ ਤੀਕ ਨਾ ਉਤਾਰ ਲਿਆਵੇਂ ਅਸਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਤਾਬ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ। ਹਬੀਬ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਬੇਅੈਬ ਹੈ ਰੱਬ ਮੇਰਾ, ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਰ ਬੰਦਾ ਪੈਗਾਮ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਜੋ ਮੰਨ ਜਾਣ ਜਦ ਆ ਚੁੱਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੀ ਖਬਰ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਜੋ ਆਖਿਓ ਨੇ ਭਲਾ ਭੇਜਿਆ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਜੇ ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਇਤਮੀਨਾਨ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਤਾਰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਮਾਨੋਂ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਹਬੀਬ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਬਤੇਰਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਗਵਾਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਹ ਪਾਏ ਅੱਲਾ ਸੋ ਉਹ ਰਾਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਹ ਭੁਲਾਏ ਸੋ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਾ ਲੱਭਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦਰਦੀ ਸੁਆ ਉਹਦੇ। ਤੇ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਕਿਆਮਤ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਦੇ ਪਾਰ, ਅੰਨੇ ਤੇ ਬੋਲੇ ਤੇ ਗੂੰਗੇ, ਟਿਕਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਜ਼ਖ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਅੱਗ ਜਦੋਂ ਬੁਝਣ ਲੱਗੇਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਭੜਕਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਬਬੋਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ। ਤੇ ਆਖਿਓ ਨੇ ਭਲਾ ਜਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਹੱਡੀਆਂ ਤੇ ਚੂਰਾ, ਭਲਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠਾਏ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ। ਕਿਉਂ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਨੇ ਭਾਈ ਜਿਸ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਠਹਿਰਾਈ ਸੂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਹਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦਤ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕਬੂਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਪਰ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੀ ਕਰਨਾ। ਹਬੀਬ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਜੇ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ, ਤਦ ਜ਼ਰੂਰ ਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨਿਬੜ ਜਾਣ ਯਾਨੀ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਖੌਫੋਂ, ਤੇ ਹੈ ਆਦਮੀ ਬੜਾ ਤੰਗ ਦਿਲ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਂ ਮੂਸਾ ਨੂੰ 9 ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ। ਫਿਰ ਪੁੱਛ ਲੈ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਜਦ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰੌਨ ਨੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਗੁਮਾਨ ਕਰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਐ ਮੂਸਾ ਜਾਦੂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਮੂਸਾ ਆਖਿਓ ਸੂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੂੰ ਜਾਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪਰ ਆਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸੋਝਾਂ ਵਾਲੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਗੁਮਾਨ ਕਰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਐ ਫਿਰੌਨ ਸ਼ਾਮ ਤਾਂ ਮਾਰਿਆ ਮੋਇਆ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਸ ਫਿਰੌਨ ਨੇ ਜੋ ਤਿਲਕਾ ਦੇ ਮੂਸਾ ਤੇ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੋਂ, ਫਿਰ ਡੋਬ ਦਿੱਤਾ ਅਸਾਂ ਉਹਨੂੰ
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ। ਤੇ ਆਖਿਆ ਅਸਾਂ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ, ਵਸੋ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਜਦ ਆਵੇਗਾ ਵਕਤ ਵਾਅਦੇ ਆਖਰਤ ਦਾ, ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਉਤਾਰਿਆ ਅਸਾਂ ਇਹ ਕੁਰਾਨ, ਤੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਉਤਰਿਆ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇਂਦਾ ਤੇ ਡਰਾਂਦਾ। ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹਿੱਸੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅਸਾਂ, ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਠਹਿਰ ਠਹਿਰ ਕੇ, ਤੇ ਉਤਾਰਿਆ ਅਸਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਠਹਿਰ ਠਹਿਰ ਕੇ ਉਤਾਰਨਾ। ਤੂੰ ਆਖ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨੋ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਇਲਮ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਦੇ, ਜਦ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਠੋਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਬੇਐਬ ਹੈ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਠੋਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਰੋਂਦੇ ਰੋਂਦੇ, ਤੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਜਜ਼ੀ। ਤੂੰ ਆਖ, ਨਾਮ ਲਓ ਉਹਦਾ ਅੱਲਾ ਜਾਂ ਨਾਮ ਲਓ ਰਹਿਮਾਨ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਲਓਗੇ ਸੋ ਉਸੇ ਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਸੋਹਣੇ। ਤੇ ਨਾ ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹ ਨਮਾਜ਼ ਆਪਣੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੌਲੀ ਪੜ੍ਹ, ਤੇ ਢੂੰਡ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹ। ਹਬੀਬ ਤੇ ਆਖ, ਸਭ ਸੋਭਾ ਅੱਲਾ ਹੀ ਦੀ ਏ, ਜਿਸ ਨਹੀਂ ਪਕੜੀ ਔਲਾਦ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹਮੈਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਸਬਬੋਂ, ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਵਡਿਆਈ। ਸੂਰਤੁਲ कहफ। ਸੂਰਾ ਕਾਫ। ਬਿਸਮਿल्लाह रहमान रहीम। शुरू अल्लाह दे नाम नाल जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सब सोभा अल्लाह ही दी है, जिन उतारी अपने बंदे उत्ते किताब, ते नहीं रखी उस विच कुछ डिंगियाई, बनाई सीधी तां डरावे अल्लाह दे सख्त अज़ाबों, ते खुशखबरी दे ईमानदारां नूं ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਲਾਈਆਂ। ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਬ ਹੈ ਸੋਹਣਾ, ਰਹਿਣਗੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਦਾ। ਤੇ ਡਰਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਜੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੁਝ ਖਬਰ, ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ, ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ ਨੇ ਪਰ ਝੂਠ। ਐ ਹਬੀਬ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੂੰ ਝੁਰ ਝੁਰ ਕੇ ਕੁੱਟ ਮਾਰੇ ਜਾਨ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਨੇ ਇਹ ਤਾਲੀਮ। ਗੱਲ ਇੰਜੇ ਅਸਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਸੋਪਣ ਉਸ ਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਜ਼ਮਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਧੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਕਮਾਈ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਅਸਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਫਨਾ ਕਰਕੇ ਰੜਾ ਵੱਢ। ਭਲਾ ਤੂੰ ਜਾਤਾ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਖੋਹ ਤੇ ਰਕੀਮ ਵਾਲੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਅਚਰਜ ਸਨ। ਜਦ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਖੋਹ ਯਾਨੀ ਗਾਰ ਵੱਲ, ਫਿਰ ਆਖਿਓ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰੱਬਾ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਹਰ, ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਅਸਾਂ ਲਈ ਸੋਹਣ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦਾ। ਫਿਰ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਖੋਹ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਰੇ ਗਿਣਤਰੀ ਦੇ। ਫਿਰ ਉਠਾਇਆ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲਈਏ ਦੋ ਟੋਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਮੁੱਦਤ ਜਿਤਨੀ ਉਹ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਖਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਈ ਜਵਾਨ ਸਨ, ਮੰਨਿਓ ਨੇ ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਵਧੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ, ਤੇ ਗੰਢ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਜਦ ਉਹ ਖਲੋਤੇ। ਫਿਰ ਆਖਿਓ ਨੇ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਏ, ਰੱਬ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਾ ਦੁਆ ਮੰਗਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਸਿਵਾ ਕਿਸੇ ਮਾਬੂਦ ਤੋਂ। ਅਗਰ ਇੰਜ ਕਰੀਏ ਜ਼ਰੂਰ ਆਖਿਆ ਅਸਾਂ ਤਦ ਝੂਠ। ਤੇ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਨ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁਆ ਦੇਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ। ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਵਿਛਾ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਕਦੇ ਝਾਤ ਪਾਏ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨੱਸ ਕੇ, ਤੇ ਭਰ ਜਾਏ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਠਾਇਓ ਹੀ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਆਪੇ ਵਿੱਚ। ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਆਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਤਨਾ ਚਿਰ ਠਹਿਰੇ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਆਖਿਓ ਨੇ ਠਹਿਰੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਦਿਨ ਦਾ। ਆਖਿਓ ਨੇ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜਿਤਨਾ ਠਹਿਰੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਭੇਜੋ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਇਹ ਰੁਪਇਆ ਆਪਣਾ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ, ਫਿਰ ਵੇਖੇ ਕਿਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧੇਰੀ ਪਾ ਕੇ ਰੋਟੀ, ਫਿਰ ਲਿਆਵੇ ਤੁਸਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਰੋਟੀ ਉਸ ਤੋਂ, ਤੇ ਨਰਮੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਏ, ਤੇ ਨਾ ਜਤਾਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਜੇ ਮਾਲੂਮ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਾਂ ਮੋੜ ਲੈਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੀਨ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਪਾ ਸਕੋਗੇ ਤਦ ਕਦੇ ਵੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਖਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜਾਣ ਲੈਣ ਪਈ ਵਾਅਦਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਆਉਣੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਆਪੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਦਾ, ਫਿਰ ਆਖਿਓ ਨੇ ਬਣਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਹ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ,
ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਬ ਜਾਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਉੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਮਸੀਤ। ਹੁਣ ਆਖਣਗੇ ਉਹ 3 ਸ਼ਖਸ ਨੇ, ਚੌਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਆਖਣਗੇ 5 ਨੇ, 6ਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਬਿਨ ਡਿੱਠੇ, ਤੇ ਆਖਣਗੇ 7 ਨੇ ਤੇ 8ਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੂੰ ਆਖ ਰੱਬ ਮੇਰਾ ਖੂਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਗਿਣਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੇ। ਸੋ ਨਾ ਝਗੜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਝਗੜਨਾ ਸਰਸਰੀ, ਤੇ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਾ ਆਖੋ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਭਈ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹ ਕੰਮ, ਭਲਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਜੋ ਅੱਲਾ ਚਾਹੇ। ਤੇ ਯਾਦ ਕਰ ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਨੂੰ, ਜਦ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਤੇ ਆਖ ਉਮੀਦ ਏ ਜੋ ਰਾਹ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਰੱਬ। ਇਹਦੂ ਵਧੇਰਾ ਨੇੜੇ ਭਲਾਈ ਦਾ, ਤੇ ਰਹੇ ਆਪਣੀ ਖੋਹ ਵਿੱਚ 300 ਵਰੇ, ਤੇ ਵਧਾਓ ਨੇ 9 ਵਰੇ ਹੋਰ। ਤੂੰ ਆਖ ਅੱਲਾ ਖੂਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਰਹੇ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਖਬਰ ਏ ਗੈਬ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ। ਉਹ ਕਿਆ ਅਚਰਜ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਵਾ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਕਾਰਸਾਜ਼, ਤੇ ਨਾ ਸ਼ਰੀਕ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਹਬੀਬ ਪੜ੍ਹ ਜੋ ਉਤਰੀ ਏ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਕਿਤਾਬ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਦੀ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਾ ਲੱਭੂਗਾ ਉਹਦੇ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਪਨਾਹ ਦਾ ਥਾਂ। ਤੇ ਥੰਮ ਰੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਪੈਰ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਜ਼ਾ ਉਹਦੀ, ਤੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਣ ਅੱਖੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸੋਪਣ ਜਿਉਣੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਆਖੇ ਲੱਗ ਉਹਦੇ ਜਿਸ ਦਾ ਦਿਲ ਗਫਲਤ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਅਸਾਂ ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਤੋਂ, ਤੇ ਮਗਰ ਪਿਆ ਹੈ ਆਪਣੀ ਚਾਹ ਦੇ, ਤੇ ਹੈ ਕੰਮ ਉਹਦਾ ਹੱਦੋਂ ਲੰਘਣਾ। ਐ ਹਬੀਬ ਸਾਫ਼ ਆਖ ਦਿਓ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਏ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੇ ਸੋ ਮੰਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੇ ਸੋ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਅਸਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਲਈ ਅੱਗ, ਘੇਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਪਟਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣੀ ਜਾਣਗੀ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਿਘਲੇ ਹੋਏ ਤਰਾਮੇ ਵਾਂਗੂ। ਜੋ ਭੁੰਨਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਬੁਰੀ ਏ ਪੀਣੇ ਦੀ ਚੀਜ਼, ਤੇ ਕਿਆ ਬੁਰਾ ਏ ਥਾਂ ਆਰਾਮ ਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਭਲਾਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਂਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹਨੇ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਹਿਸ਼ਤ ਨੇ ਸਦਾ ਰਹਿਣੇ ਦੇ, ਵਗਦੀਆਂ ਨੇ ਹੇਠ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹਿਰਾਂ, ਪਹਿਨਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉੱਥੇ ਕੜੇ ਸੋਨੇ ਦੇ, ਤੇ ਪਹਿਨਣਗੇ ਕੱਪੜੇ ਹਰੇ ਮਹੀਨ ਪੱਟ ਦੇ ਤੇ ਮੋਟੇ ਪੱਟ ਦੇ, ਤਕੀਆ ਲਗਾਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਪਲੰਘਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਤੇ, ਵਾਹਵਾ ਬਦਲਾਏ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਆਰਾਮ। ਹਬੀਬ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਖਾਣ 2 ਮਰਦਾਂ ਦਾ, ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਅਸਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ 2 ਬਾਗ, ਅੰਗੂਰ ਦੇ ਤੇ ਗਿਰਦੇ ਗਿਰਦੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਸਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਖਜੂਰ ਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਬਾੜ, ਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਅਸਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪੈਦੀ। ਦੋਵਾਂ ਬਾਗਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਮੇਵਾ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਨਾ ਘਟਾਇਆ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ, ਤੇ ਵਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਸਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਹਿਰ, ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਦੇ ਫਲ। ਫਿਰ ਆਖਿਓ ਸੂ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਵਧੇਰਾ ਤੈ ਤੋਂ ਮਾਲ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਵਧੇਰਾ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਵੜਿਆ ਆਪਣੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਬੁਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ। ਆਖਿਓ ਸੂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੁਮਾਨ ਕਰਦਾ ਜੋ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਕਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੁਮਾਨ ਕਰਦਾ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਆਉਣੇ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਵੱਲ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਲਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਇਹਦੂ ਮੋੜਨੇ ਦਾ ਥਾਂ। ਆਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਹਬੀਬ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਖਾਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਉਣੇ ਦਾ। ਜਿਉਂ ਪਾਣੀ ਏ ਵਰਾਇਆ ਅਸਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨੋਂ, ਫਿਰ ਸੰਘਣੀ ਹੋ ਨਿਕਲੀ ਉਸ ਨਾਲ ਅੰਗੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ, ਤੇ ਕੱਲ ਫੇਰ ਹੋ ਗਈ ਪੁੱਸ ਤੇ ਚੂਰਾ, ਉਡਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹਵਾਵਾਂ, ਤੇ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹਰ ਕਾਸੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਮਾਲ ਤੇ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਸੋਪਣ ਨੇ ਜਿਉਣੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਕੋਲ ਸਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਿਕਰ ਕਰੋ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਦਿਆਂਗੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਵੇਖੇਂਗਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨੰਗੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਨਾ ਛੱਡਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸੱਪ ਬਣ ਕੇ। ਲਓ ਵੇਖ ਲਓ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ ਨਾ ਅਸਾਂ ਕੋਲ, ਜਿਉਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ, ਸਗੋਂ ਗੁਮਾਨ ਕੀਤਾ ਥਾ ਜੇ ਪਈ ਨਾ ਠਹਿਰਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਸਾਂ ਲਈ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਵਕਤ, ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ ਅਮਲਨਾਮੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ। ਫਿਰ ਵੇਖੇਂਗਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਲਿਖੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਹ ਖਰਾਬੀ ਏ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾ ਬੜੀ, ਪਰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਸੂ ਉਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਵੇਖ ਲੈਣਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਕੀਤੋ ਨੇ, ਤੇ ਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇਗਾ ਰੱਬ ਤੇਰਾ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ। ਯਾਦ ਕਰੋ ਤੇ ਜਦ ਆਖਿਆ ਅਸਾਂ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰੋ ਆਦਮ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਸਜਦਾ ਕੀਤੋ ਨੇ ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ,
ਹੈ ਸੀ ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮੋਂ। ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਪਕੜਦੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਯਾਰ ਸਵਾ ਮੇਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ। ਕਿਆ ਬੁਰਾ ਹੈ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਲਈ ਬਦਲਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਆਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ, ਤੇ ਨਾ ਵਕਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਦੇ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਾਹੋਂ ਭੁਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦਗਾਰ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫਰਮਾਵੇਗਾ ਸੱਦੋ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਮੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਾਨ ਕੀਤਾ ਸਾਜੇ, ਫਿਰ ਸੱਦਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਨਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਰ ਦੇਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਨੇ ਦਾ ਥਾਂ ਸਾਂਝਾ, ਤੇ ਵੇਖਣਗੇ ਗੁਨਾਹ। ਤੇ ਜਦ ਆਖਿਆ ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਦਮ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਟਲਣਾ ਜਦ ਤੀਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਮੈਂ 2 ਦਰਿਆ ਮਿਲਣੇ ਦੇ ਥਾਂ, ਜਾਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ਲੰਮੀਆਂ ਮੁੱਦਤਾਂ। ਫਿਰ ਜਦ ਪਹੁੰਚੇ ਦੋਵੇਂ 2 ਦਰਿਆ ਦੇ ਮਿਲਣੇ ਦੇ ਥਾਂ, ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਮੱਛੀ ਆਪਣੀ। ਫਿਰ ਪਕੜਿਓ ਸੂਰਾ ਆਪਣਾ ਮੱਛੀ ਨੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸੁਰੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਏ। ਫਿਰ ਜਦ ਅਗਾਂਹ ਲੰਘ ਗਏ ਦੋਵੇਂ, ਆਖਿਓ ਸੂ ਖਾਦਮ ਆਪਣੇ ਨੂੰ, ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸਾਡੀ, ਲੱਗਾ ਏ ਸਾਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਤੋਂ ਥਕੇਵਾਂ। ਖਾਦਮ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਭਲਾ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਦ ਪਗੜੀ ਸੀ ਅਸਾਂ ਉਸ ਪੱਥਰ ਵੱਲ ਜਗਾ, ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਮੱਛੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਭੁਲਾਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ, ਤੇ ਪਕੜਿਓ ਸੂ ਰਾਹ ਮੱਛੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਚਰਜ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਆਖਿਓ ਸੂ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਢੂੰਡਦੇ ਸਾਂ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਆਏ ਆਪਣੇ